सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। श्री राग महला चौथा। गुण गावां गुण विथरा, गुण बोली मेरी माए। गुण गावां गुण विठरा, गुण बोली मेरी माए। गुरमुख सज्जन गुणकारियां, मिल सज्जन हर गुण गाए। हीरै हीर मिल बेदिया, रंग चलूलै नाए। मेरे गोविंदा गुण गावां तृप्त मन आए। मेरे गोविंदा गुण गावां तृप्त मन होए। अंतर प्यास हर नाम की, गुर तुष मिलावै सोए। रहाओ मन रंग हो वड भागी हो, गुर तुठा करे पसाओ। गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यों, हों सतगुर कै बल जाऊं। बिन सतगुर हर नाम न लभई, लख कोटि कर्म कमाओ। बिन भागां सतगुरु ना मिलै, घर बैठिया निकट नित पास। अंतर अज्ञान दुख भरम है, विच पढ़दा दूर पियास। बिन सतगुरु भेटे कंचन ना थीऐ, मन मुख लोह बूढ़ा बेड़ी पास। सतगुरु बोहित हर नाम है, कित बिद चढ़िया जाए। सतगुर कै भाणै जो चलै, विच बोहित बैठा आए। धन धन वड भागी नानका, जिन सतगुरु लय मिलाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाजरा हजूर जुगो जुग अटल, चवर छत्र तख्त दे मालक। साहिब धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पूर्ण बख्शिश ते रहमत दे नाल रोजाना ही फेसबुक लाइव आडियो दे माध्यम दे राहीं लड़ीवार गुरबाणी दी विचार जो साहिब धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी चल रही है, जिस विच श्री राग दे हुण तक 66 नंबर शब्द 66 नंबर शब्द तक आपां विचार कर चुके हैं। अज जिहड़ा शब्द आप जी ने हुणे हुणे सरवण कीता है, ये पावन शब्द श्री राग दे विचों 67 नंबर शब्द आ, 67 नंबर शब्द आ ते साहिब धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी दी पावन रसना तो मुखार बिन तो उचारण किया होया है। सतगुरु गुरुदेव जी महाराज जी की पावन बख्शिश श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन पन्ना नंबर 40 के उत्ते सुभाएमान है। अज दे पावन शब्द के रहाओ के बंध विच धन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जी किरपा दे घर दे विच आके सानू ये गल समझाउण दी कोशिश कर रहे ने कि देख हे मेरे मन,
तेरे जीवन का जो आधार आ वो परिपूर्ण परमात्मा है। ये बार बार हर शब्द विच आपां गल समझते हैं। सतगुरु जी बार बार रिमाइंड पता क्यों कराउंदे ने? जदों कोई मनुख भुल चुकिया होवे, आप आम करके कहने भी कई बारी आप ये कह दिंने भी इहदी यादाश्त चली गई है। हुण जिहदी यादाश्त गई है उन्होंने तो कोई फर्क नहीं पैंदा, पर जिहड़े उहदे घर वाले ने जां उहदे प्यार वाले ने उन्हां नूं बहुत फर्क पैंदा है। फिर वो अपनी ड्यूटी समझदियां होइयां याद कराउंदे ने, चेते कराउंदे ने, भाई तू चेते कर, याद कर तू साडा पुत्तर आ, याद कर तू साडा रिश्तेदार आ, याद कर तू साडे नाल रहीना। इवें मनुख जिहड़ा माया दे विच गलतान होया पिया ना, इनू कोई फर्क नहीं पैंदा। पर सतगुरु गुरदेव जी महाराज कहंदे मैनू फर्क पैंदा है। मैं चाहुंदा कि तेरा जीवन सच दे राह ते चले। इसे करके सतगुरु जी अपनी जिम्मेवारी समझदे आ साडे वर्गे अगियानियां मनुखां नूं जो परमात्मा नूं भुला चुके ने, इस माया दे नशे दे पदार्थां विच पै के निरंकार नूं विसार चुके ने, अवगुणां दे विच जीवन बतीत कर रहे ने, उन्हां नूं बार बार गुरु जी रिमाइंड करा रहे ने, चेते करा रहे ने भी तू याद कर, चेते कर, तू परमात्मा दी अंश है, तेरा मूल परमात्मा है, ते अपने परमात्मा जी दे नाल तू अपने जीवन की सांझ पा ताकि तेरे जीवन दे विच आत्मिक सुख आ सके। सो ये गल सतगुरु जी बार बार समझाउंदे ने। अज दे जिहड़े पावन रहाओ दे बंद ने, जिहदी विचार अज दे शब्द विच आपां प्रारंभ करन लगे आ, साहिब धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी का पावन शब्द आ। साहिब कहंदे मेरे गोविंदा गुण गावां तृप्त मन होए। मेरे गोविंदा का अर्थ आ, गोविंदा अर्थ आ धरती का मालक, धरती नूं चलाउण वाला, धरती की सहायता करन वाला, जिहदे हुक्म दे विच सारी कायनात चल रही है। गो दा अर्थ है धरती, विंद दा अर्थ है सहारा। मेरे गोविंदा गुण गावां तृप्त मन होए। हे मेरे धरती दे मालक, मेरे प्रीतम प्रभु परमात्मा जी, मेरे जीवन दे सहारे, गुण गावां तुहाडी ही सिफत सलाह दे सदा गुण गावां, क्योंकि तुसी मुकम्मल हो, तुसी संपूर्ण हो, तुहाडे गुणां दे विच सच आ, ते मैं चाहुंदा कि मैं हर वक्त तुहाडी ही सिफत सलाह करां, तुहाडी ही जीवन दे विच, अपने जीवन दे विच तुहाडे ही गुण गावां, तृप्त मन होए, क्योंकि तुहाडे गुणां नूं चेते करके ही इस मन दे विचों माया दी भुख, तृष्णा दी भुख खत्म हो सकदी है ते मन तृप्त हो सकदा है, ते इस मन दे विच संतोख आ सकदा है। क्योंकि माइक पदार्थां दी भुख मनुख नूं सारी उम्र संतोखी नहीं बनाउंदी। सारी उम्र मनुख इस भुख की अग दे विच सड़दा रहिंदा है। जिवें आपां सवेरे उठदे आ ना, रात नूं खाधा पीता सारा हजम हो जाता, खत्म हो जाता है, सवेरे फिर पेट विच भुख लग जाती है। पता नहीं हुण तक किन्ना अनाज असी खा चुके हैं, पता नहीं किन्ने असी पैसे जिहड़े ने बर्बाद कर चुके हैं, पता नहीं किन्ने दाल सब्जियां फल फ्रूट खा चुके हैं, किलियां दे किले खा चुके हैं, पर अज भी उन्ने ही भुखे हैं। सतगुरु कहंदे ने इस मनुख ने आसमान तक नहीं छड्डिया, समुंदर दीयां गहराइयां नहीं छड्डियां, पहाड़ां दीयां कलंदरां तक खोज मारियां ने, किन्ना कुछ खोजिया जा रहा। मनुख की भुख इन्नी वड्डी है, इन्हें ब्रह्मंड खोज मारे ने, आकाश खोज मारे ने, तां भी भुखे दा भुख है। धरती नूं खोद खोद के, धरती का सीना पाड़ के, बेअंत तरीके दे अनाज फल फ्रूट सब्जियां उगा के खा चुके है, पर हजे भी भुखा है। धरती हार गई है, मैं इस मनुख नूं नहीं रजा सकी। समुंदर हार गया, मैं इस मनुख नूं नहीं रजा सकिया, भुखे दा भुखा ही है। कहंदा हैगा मैं राजा पर रजिया नहीं है, अंदर भुख आ,
ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਓਨੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਓਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਕਲੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਖੋਜ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖੋਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਖੋਜਿਆ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਲਾਟ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੰਦ ਕੁ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਹਾਰਟ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਆਰਥੋਲੋਜਿਸਟ ਆ, ਕੋਈ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ, ਕੋਈ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਪਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਸ ਮਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਖੋਜਤ ਨਾਮ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਜਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਈਰਖਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾੜਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਰਾਧਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਨ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਅੰਤਰ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੜਫ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਾਵਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਵਿਆਕੁਲ ਕਿਉਂ ਆ, ਇੰਨੀ ਤੜਫਦੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੇਰੇ ਭੋਜਨ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੜਫ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ। ਗੁਰ ਤੁਸ ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਏ, ਗੁਰ ਤੁਸ ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਏ। ਤੁਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ। ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵੇਂ,
सतगुरु जी तेनू ज्ञान बख्श देण, ये समझ बख्श देण, ये सोझी बख्श देण कि वह परमात्मा किहो जिहा है, परमात्मा की तेनू समझ आ जाए। तुश मिला वैसोए गुरु त्रुठ पवे, गुरु तेरे ते रहमत कर दवे, प्यार भरी अपनी निगाह कर दवे, ज्ञान का चानण तेरे अंदर पैदा कर दवे, तां तेरे अंदर बैठे परमात्मा नाल मिलाप हो सकता है, उहदे नाल सांझ बढ़ सकती है, तो आत्मा की भुख दूर हो सकती है। रहाओ, ये रहाओ का बंद है। अज का पहला बंद पावन शब्द का श्री राग महला चौथा। गुण गावा गुण विथरा, गुण बोली मेरी माए। माए का अर्थ दुनियावी मां नूं संबोधन नहीं। आम करके माए माए शब्द आउंदा जिथे साडे वर्गे प्रचारक संबोधन कर दिंदे। वेखो जी, सतगुरु जी ना अपनी मां नूं संबोधन करते हैं। हुण धन गुरु रामदास साहिब जी महाराज जी की मां किहड़ी है? किहड़ी मां है धन गुरु रामदास साहिब की? जां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बड़े शब्द उच्चारण किए मेरी माए कह के, माए मेरे मन को सुख। माए का अर्थ आ सतगुरु गुरुदेव जी महाराज जी अंदर बैठे परिपूर्ण परमात्मा गुरु रूपी मां नूं ये अरदास ते ये बेनतियां ये जुजड़ियां कर रहे हैं। हे मेरी मां, मां की दिंदी है? ज्ञान दिंदी है। मां की दिंदी है? समझ दिंदी है। इवें ही सिख दी मां गुरु बाणी, गुरु बाणी गुरु मत, गुरु मत रूपी मां, मन मत रूपी मां, क्योंकि मत माता संतोख पिता। सिख दी मां किहड़ी है? मत। मत जे गुरमत होवेगी ते मां चंगी ख्याल जीवन विच आउणगे, पर जे ये मत मन पिछे तुरेगी ते अंदर विकार पैदा होणगे। हुण साहिब कहंदे हे मेरी मां, हे मेरी मत रूपी मां, एक गल समझ ला, गुण गावां गुण विथरा। हर वक्त मैं परिपूर्ण परमात्मा दे गुणां नूं ही गाउंदा रहा। मेरे जीवन की ऐसी अवस्था बन जावे कि जिहड़ी ये जीभा पहला लोकां दी सिफतां करदी है ना। सिफत कदों करदा है मनुख? एक सवाल ये उत्पन्न होंदा है भी कदों मनुख किसी दी सिफतां करदा है? जदों किसी तो प्रभावित होंदा है उदों ही सिफतां करदा है ना। जे किसी तो प्रभावित नहीं हो तो सिफत नहीं करदा। उत्थे जदों भी उहदी गल चलेगी उहदे प्रति नैगेटिविटी दे बोल बोलेगा। सिफत उत्थे करदा है जिथे वो प्रभावित होंदा है, जिथों किसी तो प्रभावित होकर गल करदा है भी हाँ आ मैनूं प्रभावित कीती है। साहिब कहते दुनियावी लोगों दी सिफतां ना करया कर। जे तू प्रभावित होना चाहुंदा तो परमात्मा तो हो, क्योंकि परमात्मा तो जे प्रभावित होवेगा ना, कल नूं तैनूं इहदे प्रति कोई शंका नहीं होवेगा। अज मैं दुनियावी बंदे तो प्रभावित होकर दुनियावी बंदियां दीयां सिफतां करां, कल नूं मैनूं उस बंदे दे अवगुण पता लग जे जिन्हां कोल मैं कल तक उस मनुख दीयां सिफतां करदा सी ना। मैनूं कल नूं लोग कहणगे भी कल तक ते तूं बड़ियां सिफतां उन्हां दीयां करदा सी, अज तूं उहदे खिलाफ च खड़ गया। क्योंकि मेरी जिंदगी का पैमाना बड़ा छोटा है। मैं झट मनुखों तो प्रभावित होकर मनुख के गुण गाउण लग पैना। तो एक गल चेते रखियो, जदों भी मनुखों के गुण गावांगे ना, मनुख के अंदर अवगुण ने, मनुख गुनाहां दा पुतला है। जिदण भी उहदे अवगुण सामने आउणगे असीं उहदे विरोध विच होवांगे। इसे करके सतगुरु कहंदे ऐसी कदी बोली ना बोलो, ऐसे कदी मुख तो बचन ना कहो कि जिन्हां बचनां नूं कह के हार महसूस होवे। जिथे बोलना हारीए तिथे चंगी चुप। फिर किहड़े बोल बोले जाण? कहंदे परमात्मा दी सिफत कर। जे कोई मनुख तो प्रभावित भी है तो ये कहे हे परमात्मा जी ये तुसीं इहो जिहा मनुख बनाया है, तुहाडी सिफत आ। क्योंकि परमात्मा ने निराशता नहीं पैदा करनी। कदी परमात्मा की सिफत सलाह विचों निराशता नहीं पैदा होनी। परमात्मा की सिफत सलाह विचों चढ़दी कला प्राप्त होनी है। परमात्मा के गुण गा के मन तृप्त होना है, मन के अंदर ठहराव आना है, मन के अंदर सिदक आना है, मन के अंदर शुभ गुण आने ने। परमात्मा की सिफत मनुख के अंदर ऐसी दृढ़ता ले आउंदी है कि ये मनुख की दुनिया की कोई ताकत ऐसे मनुख नूं झुका नहीं सकती। पर मनुख की सिफत, जिस मनुखों की मैं सिफतां करदा है, कल नूं वो मनुख विक जावे, वो मनुख विक जावे, मैनूं बिल्कुल ऐन पैमाने ते आके खड़ा करके वो विक जावे, मैं कित्थे मूँह विखावांगा।
पर मेरे गुरु विकाऊ नहीं है, मेरा परमात्मा विकाऊ नहीं है। जे मैं परमात्मा के गुण गावांगा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, विश्वास ਰੱਖਾਂਗਾ, ਉਹ हर वक्त मेरे नाल ਐਨ सटीक बन के खलोता रहेगा। कदी वो मेरी साथ नहीं छड्डेगा, कदी मेरे अंदर निराशता नहीं पैदा करेगा। इसे करके साहब कहते एक गल चेते रख, जे गुण गाने चाहुंदा तो प्रीतम परमात्मा ने गा, क्योंकि ਉਹਦੇ गुण गा के तेरे अंदर शांति आवेगी, तृप्त आवेगी। गुण किवें गाउने ने, किहड़े गुण गाउने ने? परमात्मा दे पहलां गुणां दा पता होना चाहिए। जिहदे गुण गाउने पहलां ਉਹਦੇ गुण पता होणगे तां ही गुण गावांगे ना। हुण प्रीतम दे गुण सच्चे पातशाह जी ने मूल मंत्र साहिब विच दस्से ने, बाणी दे विच दस्से ने। वो दयालु है, वो किरपा करन वाला है, वो निमरता दा धारनी है, वो सदा ही प्यार करदा है, सारियां नूं एक बराबर वेखदा है। हुण ये गुण मेरे अंदर भी आने चाहिए हैं ना। जे मैं बाणा ते सिੱਖੀ ਦਾ पाया तो हजे भी वंडियां पा रहे हैं भी ये जट सिੱਖਿਆ, ये मजहबी सिੱਖਿਆ, ये लबाणा सिੱਖਿਆ, ये फलाना सिੱਖਿਆ, फिर मैनूं सिੱਖ होण दा कोई फिर प्राप्ति नहीं कोई आई। क्योंकि जिदन मैं गुरु नानक दा स्टूडेंट बन गया, सिख बन गया, उदन ते सारे बराबर हो गए। ਇਹਦਾ मतलब भी अजे जे मैं जात पात उत्ते खलोता वां ते मेरे किते ना किते मेरे मन विच अजे परमात्मा नहीं बैठा, अजे मैनूं ਉਹਦੇ गुण नहीं मैं गाए। जिदन मैं ਉਹਦੇ गुण गाने शुरू कर देवांगा, उस तो प्रभावित होवांगा, ਉਹਦੇ जीवन विच अपने जीवन विच निरंकार नूं समाउण लग पवांगा। गुण विथरां, गुणां नूं इकट्ठा करांगा। विथरां दा अर्थ आ विस्तार करना, अपने अंदर परमात्मा दे गुणां दा विस्तार करना। ਉਹਦੇ गुण गा के, गुण गावां, गुण विथरां ते अपने अंदर ਉਹਦੇ गुणां दा विस्तार करना। देखो कैसे शब्द ने धन गुरु रामदास साहब दे। शिफ्ट करनी है परमात्मा दी, ਉਹਦੇ गुणां दी, ते अपने केवल मूँह तो ही नहीं गाने। गुरु साहब ने कमाल की है शब्द च, कहते ये नहीं कि मूँह तो गुण गाई जावें जी, तू दयालु है, तू कृपालु है, तू वाहिगुरु जी, तू एक ओंकार है, तू सतनाम है, तू करता पुरख है। ये मूँह तो गुण गा रहे हैं। हुण साहब कहते अगला पड़ाव की है? गुण विथरा। जो गाया जा रहा उन्होंने जीवन विच वसा भी, ਉਹਦੇ अपने अंदर विस्तार कर उन्हां गुणां दा। गुण बोली मेरी माए, ते मेरी जीभा दी जिहड़ी बोली है, जिहड़े मेरे बचन ने, जिहड़े मेरे अंदरों बोल निकले ने, वो किहदे होने चाहिए ने? परमात्मा दे गुणां नाल भरे होए। कहंदे कोई मनुख मूँह तो राम राम कही जावे, वाहिगुरू वाहिगुरू कही जावे, पर जदों बोले ते अग दे भांबड़ मूँह चों निकलन, जदों बोले ते क्रोध अहंकार ते नफरत ना भरे बोल निकलन, इहदा मतलब अजे उहदी बोली नहीं गुरबाणी बनी, हजे उहदी बोली परमात्मा दे गुणां दी नहीं बनी। वो तो लोकां नूं धोखा दे रहा है, लोकां नूं केवल गुमराह कर रहा है। साहब कहंदे बोली भी उहदे गुणां वर्गी चाहीदी है। जिहदे गुण गा रिहा ना, ਉਹਦੇ गुण जीवन च वसने नज़र आने चाहिए ने। तेरी बोली भी ਉਹਦੇ गुणां वर्गी बननी चाहिए है। हे मेरी माए, हे मेरी मत रूपी माँ, मेरी जिहड़ी बोली है, मेरे जिहड़े शब्द ने, गुण बोली मेरी माए, मेरी बोली, मेरे भाषा, मेरी लैंगुएज। कहते किसी की लैंगुएज पंजाबी है, कोई कहता जी मेरी मदर टंग जिहड़ी है ना वो गुरमुखी है, पंजाबी कहने आम करके, गुरमुखी तो कोई भी नहीं कहता। कोई कहता मेरी मदर टंग अंग्रेजी है, कोई कहता फलानी है। पर सिख की मदर टंग केड़ी है? सिख की माँ बोली है गुरबाणी, गुरबाणी बनी है। सिख की भाषा है गुरु की वाक, गुरु के उपदेश, गुरु की बाणी। हुण सिख के मूँह चों की निकलना चाहिए? अमृत बोलै सदा मुख वैणी। सिख दे मुख तो सदा अमृत दे बोल निकलने चाहिए ने। ਕਾਂ वर्गी विष्टा ते गंदगी दे भरे बोल नहीं चाहिए। जे मेरी जीभा तो गंदी शब्दावली निकल रही है, इसका मतलब भी मेरे अंदर गंद भरे है, मूँह तो ही निकल रहा ना। जिहा बीजै सो लुणै, जो अंदर हैगा वो बाहर निकलना। जे अंदर अमृत है जीभा तो बाहर निकलेगा। सो पड़चोल है वीरो, अपनी अपने आप नूं संभालण दी लोड़ आ, किसी दे उत्ते पॉइंट आउट करन दी लोड़ नहीं। दूजे वास्ते दूजा की करदा है, जिदन तुसीं अपने आप ते कॉन्सनट्रेशन आपां करन लग पवांगे ना, दूजे बारे नहीं ये ध्यान रहूगा दूजा की करदा है, उदन पहलां अपने आप नूं सवारन दी गल चलूगी। यही गल पातशाह कह रहे, गुण गावां गुण विथरां, हर वक्त तेरी सिफत सलाह दे गुण गावां,
ਗੁਣ ਵਿਥਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਵਾਂ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂ। ਗੁਣ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭਾ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਵਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਕਮਾਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਮਾਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਪਣਤ ਸੀ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ। ਆਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ। ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਤ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣਤ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਗੁਣਕਾਰੀਆਂ, ਮਿਲ ਸੱਜਣ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿੱਤਰ। ਗੁਣਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਸੱਜਣ ਨੇ ਨਾ। ਸੱਜਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਣਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਲ ਸੱਜਣ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਐਸੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਹੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੀਸ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੋਖਲਾ ਭੜਕਾਹਟ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਅੰਗ ਅੰਗ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਜੀਭਾ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੀਰਾ ਹੀਰ ਮਿਲ ਬੇਦਿਆ, ਰੰਗ ਚਲੂਲੇ ਨਾਏ। ਹੀਰਾ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਾਇਮੰਡ, ਹੀਰਾ। ਹੀਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮੋਰਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਡਾਇਮੰਡ ਕਟਸ ਡਾਇਮੰਡ। ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੇਧ ਸਕਦੀ। ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੀਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੀਰਾ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਾ ਹੀਰ ਮਿਲ ਬੇਦਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਉਹਦਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਵਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੀਰਾ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੇਧਦਾ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਹੀਰ ਮਿਲ ਬੇਦਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਚਲੂ ਲੈ ਨਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਨੇ ਬੇਦ ਕੇ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਖਿਆਲ, ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰ, ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਉੱਚਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਲੂਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੂੜਾ ਰੰਗ। ਰੰਗ ਚਲੂਲਾ, ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਹੁਣ ਇਸ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ
ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਨ ਹੋਏ। हे ਮੇਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਨ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਹਿਜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਗੁਰ ਤੁਸ਼ ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੜਫ ਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁੱਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਤੁਸ਼। ਤੁਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ, ਤਰੁੱਠਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਰੁੱਠ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਏ। ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਮਨ ਰੰਗੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਮਨ ਰੰਗੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਵੋ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਗੁਰ ਤੁਠਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਪਸਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾ, ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਹਿਮਤ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਆਈਆਂ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਓ, ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਮਨ ਰੰਗੋ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਸ ਮਨ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਸੀਂ ਚੁੰਨੀ ਪੱਗ ਰੰਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਝੀ ਪੰਗ ਲਲਾਰੀ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਰੰਗ ਦੇ, ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਰੰਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਖੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਚੁੰਨੀ ਰੰਗ ਦੇ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੰਨੀ ਲਲਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰੰਗ ਲਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਚੜਾਊਗਾ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਕੀਆਂ ਚੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚੰਚਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਅਵੈੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤਾਤ ਜ਼ੋਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਖੰਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਨ ਰੰਗੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀਓ, ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਹੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੰਗ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਰੰਗ, ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਦਾ ਰੰਗ ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਚੰਚਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਗੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਣ ਵਸ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਅੰਦਰੜਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਤਰ 67 ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਵੇ ਆਹ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਆਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਵੀਂ। ਇਵੇਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਭਾਈ ਆਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਆਹ ਮਾੜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਚੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਚੁਣਨਾ ਅਸੀਂ ਆ ਰਸਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਅੰਦਰੜਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਸਿਉ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਬਲ ਜਾਉ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਐਸਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਲੱਭਈ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਲੱਭਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਖੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲੈ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਿਕਟ ਨਿਤ ਪਾਸ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਆ, ਘਰ ਹੈਗਾ ਹਿਰਦਾ ਘਰ, ਨਿਕਟ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਨੇੜੇ, ਨਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਸਦਾ। ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਿਕਟ ਨਿਤ ਪਾਸ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਤ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਨੇੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਲੰਘੀ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੇਟਾ ਲਈ, ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਲਈ, ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਥਾ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ।
पर सतगुरु ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਤੀਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਇਆਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਨਾ ਸਮਝ, ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਮਿਲੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਿਕਟ ਨਿਤ ਪਾਸ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਦੁਖ ਭਰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਘੁੱਪ ਅੰਧੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਦਾ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਆ? ਭਰਮ ਦਾ, ਭਟਕਣਾ ਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪਈ ਰਹੂਗੀ, ਦੁੱਖ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੂੰ ਨਿਤ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੂਰ ਪਈ ਆਸ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਈ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਤ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਬਸ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਠੱਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਲੁਕਾ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਵੇਂਗਾ ਜੋ ਸਦ ਸੁਣਦਾ, ਸਦ ਵੇਖਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਜੋ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੋਹ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਨਿਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੱਥ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਕੰਚਨ ਨਾ ਥੀਐ। ਕੰਚਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੋਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਅਹੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਭੇਟੈ, ਭੇਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕੰਚਨ ਨਾ ਥੀਐ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ।
जब तक असी अपने आप की भेंट नहीं गुरु नूं चढ़ाउंदे, अपने आप नूं नहीं गुरु नूं चढ़ाउंदे, कंचन ना थीए, सब कहते सोना नहीं बन सकता तू। मनमुख लोह बूढ़ा बेड़ी पास, मन की मत पिछे लगन वाला मनुख लोहे वर्गा है। तो लोहा की करता है? बूढ़ा का अर्थ आ डुब जाना। ऐसा मन की मत पिछे लगा होया मनुख लोहे वर्गा है, तो अपनी अज्ञानता दे वस पै के नित विकारां दी नदी दे विच डुबदा है। गुरु रूपी बेड़ी नाल है, पर गुरु रूपी बेड़ी विच नहीं चढ़दा। जिस गुरु रूपी बेड़ी विच चढ़ के ये पार हो सकदा सी, गुरु जी तो इन्हें अपना लड़ छड़ा लिया है, ते विकारां दी बोली बोलदा, विकार कमाउंदा होया सदा इस विकारां दी बेड़ी विच ही चढ़िया रहिंदा है, ते कदी भी सोने वर्गा जीवन इहदा नहीं बन सकदा। अगलियां पंक्तियां, सतगुरु बोहित हर नाम है। बोहित का अर्थ है जहाज। सदा अटल रहने वाले जिहड़ा सच्चा गुरु साहिब, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु शब्द सतगुरु की बाणी की है, ये सच का जहाज है। हर नाम है, परमात्मा का नाम ही इस जीवन तो, इस जीवन का असली जहाज है। सतगुरु बोहित हर नाम है, सतगुरु परमात्मा के नाम का जहाज है। कित बिद चढ़िया जाए, की तरीका वरतीए, की कर्म करिए कि इस जहाज दे विच सवार हो जाइए। सवाल कीता है की कर्म करिए कि सतगुरु दे इस सच्चे जहाज दे विच सवारी मिल जावे। ते साहब जी जवाब दिंदे, सतगुर कै भाणे जो चलै। जेड़ा सदा अटल रहन वाले, सत दा अर्थ है सदा अटल रहन वाला, सच्चे गुरु दा शब्द, गुरु दे ज्ञान दे हुक्म दे विच, कै भाणे ओदी रजा दे विच जो चलै, जेड़ा चलेगा, विच बोहित बैठा आए, ਉਹ उस जहाज दे विच परमात्मा रूपी सच दे जहाज दे विच सवार होया समझो। सब कहते सतगुर के भाणे जो चलै। जेड़ा सच्चे गुरु दे हुक्म दे विच ओदी रजा विच चलेगा, एज इट इज़ अपने जीवन दे विच परमात्मा दी मत नूं, गुरु दे हुक्म नूं समावेगा, विच बोहित बैठा आए। सच जाणियो ਉਹ इस सच दे जहाज दे विच सवार हो जाएगा। आखिरियां पंक्तियां अज दे पावन शब्द दियां, धन धन वड भागी नानका, जिन सतगुरु लै मिलाए। धन धन का अर्थ है बहुत बहुत मुबारक जाना। किसी नूं बार बार कहना होवे, बहुत बहुत मुबारक देनी होवे, बड़ी प्रशंसा करनी होवे, आपां कहने धन्य आ भाई धन्य आ। सब कहन धन धन वड भागी नानका। नानक जी आखदे ओ मनुख सचमुच वड्डियां भागां वाले हन, धन धन हन। कौन? जिन्हां सतगुरु लै मिलाए, जिन्हां नूं सच्चे गुरु की बख्शिश दे नाल, गुरु की मत ते चल के प्रीतम परमात्मा दे गुणा रूपी जीवन दे विच सच दी समोई हो गई है, जिन्हां ने परमात्मा दे गुणा नूं अपने जीवन विच वसा लिया है। पहला बंद शब्द दा सी, सब कहंदे गुण गाया कर ते गुण दे नाल नाल गुणां दा विस्तार कर, तेरे विचों परमात्मा दे गुण नज़र आउण, तेरे विचों परमात्मा दे गुण नज़र आउण। आपां आम करके कहने आ ना, साडा बच्चा जी अकैडमी पढ़दा है, स्कूल जांदा है, ते जदों पेपर हुंदे की वेखिया जांदा है कि इहने स्कूल विच पढ़िया की है, कुछ प्राप्त भी कीता है। इवें ही गुरमत दा ज्ञान वाहिगुरू वाहिगुरू मूँह तो कर लैना, 20-20 25-25 पाठ कर लैने, जां कहना मैनूं 15-15 60-60 बाणियां चेते है, ते जदों जीवन विच रजा ते भाणे विच तुरन दी गल आवे, उदों धाहां मार मार के रोवे, पिट्टण सियापा करे, फिर फेल है। असली गल की है? गुरु वर्गे गुण जीवन विच वसाउने। तां ही समाउण दी बड़े साफ शब्दां विच गुरु जी गल समझाउंदे ने, सच दे राह ते चल, गुरु दे प्यार विच चल, सुख मिलेगा, प्यार मिलेगा। आओ रल मिल के एक दूजे की बांह फड़ीए, आप एक दूजे नूं लैके चलीए, ताकि साडी जीवन विच गुरु की मत का प्रगास हो जाए। होइयां भुलां गलतियां की माफ़ी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की